السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كحديث كتر سباتنا نسألن جوز صوست متو حديث للحفظ. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملعة لا يغيضها نفقة صحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغد ما في يده يغد ينقص. كأبا هريرة تيزو الله ملكم سراتشون يودد الله تشونا أن رسول الله يا الله ملك تنيا صلى الله عليه وسلم يا الله صلاتنا سلام برساتشو ليهن قال اندهانو: يد الله يا الله هجكو ملأ مولونات لا يغيدها آقولات مكو نفقة شرنتو ملقسو مابلات ما تتاتو بفتسو ما آقولات مولونات والجزي. صحاء مالت شر مالتنو. صحاء الليل بلاليتم شري هون جيتانو، والنهار بكأنم شري هون جيتانو يلقسال بجو يالوكو مچه ما يقولهم. وقال نبي والو صلى الله عليه وسلم: أرأيتم استينقرون يالو ما أنفق الله يشرون يلقسون يستون منذ كزيجيزي أنستو كمچه خلق السماوات والأرض سماينا مدرن كفت ربت كان أنستو اسكزاري درس استي يشرون إيوت استينقرون فإنه قوم نجروكو لم يغد بفتسمكو على قدلم ما في يدي بجو يالونكو مولونتكو إهين هلو ستو انكوان اسكهون القدلبتم. سلزي كزي حديث من الناس بتعلن جيتاتشن الله سبحانه وتعالى بشرنتو مچين بيهون يقول له ليالكبتال ميبال جيتا سايهون سماينا مدر كتفتروا انستو اسكهون درس سايجوم مسونو ሲፈልግም ደግሞ የሚይዘው እሱ ነው። አንሶትም አይደለም የሚይዘው፣ መንግስታት እንደሚይዙት ይሄንን ሪሶርስ አሁን ከያዝነው በኋላ ችግር ሲመጣ እንዲህ ሆነልናል እንደሚሉትም አይደለም። ባሪያዎቹ ጥጋብ ላይ ሊወድቁ ሲሞክሩ ያዝ ያረግባቸዋል። ወለው በሰጠ الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ለባሪያዎቹ ሪዝቁም ባንዴ ቢከፍትላቸው በመሬት ላይ ድንበር ያልፉ ነበር አለ። ወላኪን ينزل بقدر ማየሻ አላህ እኮ በፈለገው ቀድር ልክ ምን ያደርጋል? ሲሳዩን ይለግሳል። ለሚጠቅመን እያየ ማለት ነው። ለኛ አዝኖ በልካችን ይልካል። ኸይር። ስምንተኛ ሐዲስ عن أبي هريرة يغيد የምትለው ቃል ተፍሲሯ ምንድናት? ينقص። ስለዚህ እላይ ምን ብሎ ነበር? لا يغيدها አይደለ? لا ينقصها ማለት ነው። አያጎላትም እኮ የሱ ቸርነት የሱ መስጠት። ስምንተኛ ሐዲስ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. كأبا هريرة تيزو الله ملكم سراتشون يودد الله تشونا أن رسول الله يا الله ملك تنيا صلى الله عليه وسلم قال: يا الله صلاتنا سلام برساتشو ليهن ديانو اجتنبوا راكو عليكم كالو أدرا بلو ميمتو فستوش ناتشو أدراتشون النزين نقروش سرواتشو. إياكم اجتنبوا يمساسلوت كالوش كمنتوس تتنككو تفاتال لكزيبو هلا من نقراتشو نقر مالتو. زيغم يتنيون سياق يتنيون فسات تتقمو نبيو صلى الله عليه وسلم اجتنبوا راقو اندات درسو الزازوريا السبع النزين سبات نقروج الموبقات سويون عطفي هونو نقروج كسر كمسارتو يسويون اسلمنا ليندوبت يقربو تللق ميبالو وانجلوش ناتشونا اجتنبوها راقواتشو انما ناتشو قالوا صحابة وچالو: يا رسول الله أنتو يا الله ملكتنيا هوي وما هن إنما ناتشو النزي سباتو
ሙቢቃት አጥፊ የተባሉት ወንጀሎች ራቋቸው ሲሉ እርሶ የነገሩን እነማን ናቸው? ቃል ነቢዩ አሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሽርኩ ማጋራት ተጋሪ ማድረግ በማላይ ቢላሂ በጌታችን አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ላይ ሊአነሁ ላ ሸሪከ ለሁ ለሱ ምንም አይነት ተጋሪ የለውምና ለሱ ተጋሪ ማድረግ። የእሳት ሰዎች አላህ ይጠብቀንና ጀሃነም ውስጥ ገብተው ምን ይላሉ? ተላሂ ኢንኩና ለፊ ضላሊን ሙቢን ኢዝ ኑሰዊኩም ቢረቢል ዓለሚን። ተላሂ ማለት ወላሂ ማለት ነው። ታ ዋውና ባ የመማያ ፊደሎች ናቸው። አንድ ሰው ወላሂም አለ ቢላሂም አለ ተላሂም አለ ወረቢል ካዕባም አለ በጌታችን እየማለ ነው አይደለም? ነው። ተላሂ በአላህ ይሁንብን ኢንኩና እኛ እኮ ነበርን ለፊ ضላሊን ሙቢን ግልጽ ጥመት ውስጥ ነበርን ኢዝ ኑሰዊኩም እናንተም ባስተካከልናችሁ ጊዜ ቢረቢል ዓለሚን ልትስተካከሉ በማይገባችሁ ከዓለማቱ ጌታ እኩል ባደረግናችሁ ለሱ ሸሪካ ቢጤ ባደረግናችሁ ጊዜ እኮ ነው ምድር ላይ የጀሃነሙን ሥራ ሰርተን ዛሬ እሳት ውስጥ የገባ ነው ሲሉ ጀሃነም ውስጥ ገብተው በጸጸት ያወራሉ። ሀል የንፈዑ ነደም መጸጸት በዛ ቀን ይጠቅማል? አይጠቅምም። ስለዚህ እዚህ ምድር ላይ ሽርክ ምንድነው ተውሂድ ምንድነው የሚለው ይሄው የወንጀሎች ሁሉ አቻ የሌለው እሱ ነውና ለሰዎች በዝርዝር ሊቀርብላቸው ይገባል። አሁን ችግሩም እንደሆነ ታውቃላችሁ፣ ሽርክ ምን እንደሆነ ሳያውቁ በልንዲያው ሰዎች ተውሂድ መስሏቸው ሽርኩን ይሰሩታል። ሳህ አይዋ እንዴት ሲባል ለአላህ ምንድነው የሚሰጠው? ለነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንድነው የሚሰጣቸው? ለዓሊሞች ምንድነው የሚሰጣቸው የሚለውን እኮ ሰው ለይቶ አላወቀው። የአላህ መብት ለማን ይሰጣል? ለነቢዩ ይሰጣል። የነቢዩን መብት ሸሆች ለሚሏቸው ይሰጣሉ። ሰዎች በዝርዝር ይሄ ሊነገራቸው ይገባል አይገባም? ምሳሌ ቀላል ምሳሌ ላምጣ። የገይብ የሩቅ ሚስጥር በጠቅላላ የማን ብቻ ነው? የአላህ ብቻ ነው አይደል? የአላህ ብቻ ነው አይደል? የአላህ ብቻ ነው አይደል? ጥሩ። አገራችን ላይ ግን ልብ በሉ፣ መስጂድ በር ላይ ምን የሚባል መጽሐፍ ይሸጣል? የሼህ ሁሴን ጅብሪል ትንቢት ተብሎ የጥንቆላ መጽሐፍ የአላህ መብት ለማን የተሰጠበት? ሼህ ሁሴን ጅብሪል ለሚባል ራሳቸው የሚያምኑለት የእሱ ተከታዮች ጠጅ ይጠጣ ነበር፣ መጠጥ ማለት ነው፣ አስካሪ መጠጥ ይጠጣ ነበር የሚሉት ሰውዬ ተናግሮታል፣ ተንብዮታል የሚባለው ጥንቁልና በመጽሐፍ ተጽፎ መስጂድ በር ላይ ይሸጣል። አይደለም መስጂድ በር ላይ የትም ቦታ ሊቃጠል የሚገባው መጽሐፍ ነው አይደለም? ስለዚህ የማን መብት ለማን ተሰጠ ማለት ነው? በዚህ ሁኔታ ስንሄድ የአላህ መብት ለማን ተሰጠ? ለሼህ ሁሴን ጅብሪል ተሰጠ። ስለዚህ ለህዝባችን የሩቁ ሚስጥር እኮ የሚያውቀው አላህ ብቻ ነው ብለን እናስተምራለን። ከዛ ሰው አሃ ብሎ ደግሞ ከክህደቱ ወደ ምን ይመጣል? ወደ ተፈጠረለት ሃይማኖት ይመጣል። ሁለተኛ ምልጃ ማማለድ እንዳለ እናጸድቃለን አይደል? የምልጃው ባለቤት ማን ነው? አላህ ብቻ። ማስረጃ ቁል ሊላሂ ሸፋዓቱ ጀሚዓ ምልጃ የተባለች በጠቅላላ እኮ የማናት? በባለቤትነት የአላህ ናት። ሰዎች ደግሞ ምን ያደርጋሉ? ያውም አብዛኛው ጫት ቤት፣ አብዛኛው ስጋ ቤት፣ አብዛኛው ሰው ቤት ምን ይከፈታል? ሀቢቢ 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 መዲና ናይበሉኝ ያ ረሱለላሂ ሸፋዓ ይሁኑና የቢላል እኮ ነን በዲኑ የጸና። የማን የአላህ መብት ለማን ተሰጠ ደግሞ በዚህ ሁኔታ? ለነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንቱ ነቢዩ ሆይ ሸፋዓ ይሁኑን ተባሉ። ክህደት ነው ይሄ፣ ከእስልምና ያስወጣል። ምንድን ነበር የሚባለው? ከማ ቃለ ሰሓበቱ አላሁመ ሸፊዕሁ ፊየ፣ አላህ ሆይ በእኔ ጉዳይ ነቢዩን አማላጄ አድርግልኝ። መቼ? ለእሳቸው ለምትሰጣቸው ምልጃ ላይ። እሳቸው ብቻ ናቸው እንዲ አማላጅ አይደለም። ቁርአን ያማልዳል፣ መላኢካዎች ያማልዳሉ፣ ሷሊሆች ያማልዳሉ፣ ጾም ያማልዳል፣ በሕፃንነቱ የሞተ ልጅ ለወላጆቹ ያማልዳል። ምልጃውን ግን ምንጠይቀው ጅብሪል ሆይ አማልደን ነው የምንለው። የምልጃውን ባለቤት አላህን አላህ ሆይ አንተ እንዲሁ ምን አድርገኝ? ጀነት አስገባኝ።
የነብዩ ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልታከብራቸው የሰጣቸው ምልጃ ደግሞ የሳቸው ምልጃ ስጠኝ እንላለን። ይሄ ምሳሌ በደንብ እንዲገባቸው አንድን ጨምርበት። ለነብዩ ምን ተሰጥቷቸዋል አልን? አሁን ሸፋዓ ተሰጥቷቸዋል አይደል? ለሚካኤል ምን ተሰጥቶታል? ዝናብ ማዝነብና ቡቃያ ማብቀል። እቺ ሁለቱ የሱ ስራ ናት አይደለችም? ዝናብ ሲቸግረን የሥራ ድርሻ ተደርጎ ለሚካኤል ከመሰጠቱም ጋር ሚካኤል ሆይ ስንዴውን አብቀልልን፣ ሚካኤል ሆይ ዝናቡን አዝንብልን ነው ምንለው? ነው አይደለም? የሥራ ድርሻው ግን ነው አይደለም? ነው። የሚለመነው ማን ነው? ለሚካኤል ይሄን የሥራ ድርሻ የሰጠው ያዝ ሲለው ሚይዘው ልቀቅ ሲለው የሚለቀው የሁሉ አስተናባሪን አላህ አላሁመ አንዚል አለይና ማኢደተን ሚነ ሰማ፣ ጌታዬ ሆይ ጌታችን ሆይ ከሰማይ ዝናቡን አዝንብልን እንላለን። ከዛ አላህ ሲያዝ ምን ያደርጋል? በባህላችን እንዲያው ምን ተረት አለ? አላህ በበሬ ቀንድ ይለያል ይባላል። የበሬ ቀንድ አያችሁት? ቦታው ምንድን ነው? ትንሽ ቦታ ናት አይደል? ዝናቡን ሲፈልግ ከዚህ መልስ አዝንብ ከዚህ መልስ አታዝንብ ብሎ ያዘዋል። ያዘዘው ቦታ ሄዶ ያዘንባል። ስለዚህ አላህ ምንድነው የሚያደርገው? ምንድናቸው የሱ መብቶች በዝርዝር። ለዛ ነው አቡበክር ስዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ እንግዲህ ሙሲባ ከባድ ነው። አንዳንድ ሙሲባዎች ከባባድ ቃሎችን ከአፍህ እንዲወጣ ያደርጋሉ። ነቢዩ የሞቱ ጊዜ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ስለ ሰው ሞት አያውቅም እንዴ? ሷሃባዎች ሞቶ አይቷል አላየም? አይቷል። ግን የነቢዩ ሬሳ ሲያይ ምን አለ? ሙሐመድ ሞቷል የሚል ሰው ካለ በሰይፍ ነው ምቀላው አለ እንጂ እናምልከው ሚል ቃል ተናግሯል? በአላህ ይሁንባችሁ ዑመር አላህን ትተን ነቢዩ ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናምልካቸው ነው ያለው ወይስ ሞታቸውን መቀበል አቅቶት ሙሐመድ ሞቷል የሚል ሰው ካለ አንገቱን ነው በሰይፍ ምለው አለ። የቁርጥ ቀን ልጅ አቡበክር መጣ። ዒልም ሁብ ማአል ሒልም፣ ሶስት ትልልቅ ባህሪ የተሰጠ እውቀት፣ ዒልም፣ መሐባ የነቢዩን ውዴታ እንደሱም የወዳቸው የለም አይደል? በሶስተኛስ ሒልም መረጋጋትንም ተሰጥቷል። የሁሉ ሰው እንደዛ እየተተራመሰ ገባ። ተናጋሪ ሆይ ቁጭ በላለው። ዑመር ቁጭ አለ። ከዛ አቡበክር ምን አለ? ነቢዩ ሞተዋል እንቅበራቸው ሚል ቃል ነው እንደ ያነሳው አይደለም። ቃሉን እንረዳ። ይሄ እኮ ነው ሊሰበክ የሚገባው ለህዝባችን። ሙሐመድን የሚያመልክ ካለ ሙሐመድ ሞተዋል አለ። ስለ አምልኮ ነው እንደ የተነሳው አይደለም። ነገር ግን ይሞታሉ ተብሎ በቁርአን ተነግሮላቸው የነበሩትን ነቢይ አይሞቱም ካልክ ወደ ምን እያስጠጋቸው ነው? ሳታቀው በድንጋጤ ወደ ምን እያስጠጋቸው ነው? ወደማይሞተው አላህ ባህሪ እያስጠጋቸው ነው። ሕያው ወደ ሆነው አላህ ባህሪ እያስጠጋቸው ነው። ስለዚህ አቡበክር ብሎኑን ፈታታና ሊገጣጥምላቸው ነው። ሙሐመድን የሚያመልክ ሰው ካለ ሙሐመድ በእርግጥ ሞቷል አለ። አላህን የሚያመልክ ሰው ካለ ግን አለና አላሁ ብሎ አላህን ሊያስተዋውቅ ነው። አላህ የምንተዋወቀው በምኖቹ ነው ወንድሞቼ? በስምና በመገለጫዎቹ አይደል? ከዛ አቡበክር አላህን የሚያመልክ ሰው ካለ ግን አለና አላሁ ብሎ አልዓዚዙ አልጀባሩ አልሐኪሙ አልቀዲሙ አልሙተአኺሩ ዙልጀላሊ ወልኢክራም አርረሕማኑ አርረሒሙ የሚል ስም ነው የጠራው። ምን የሚል ስም ነው ያነሳው? ሁሉም እኮ የአላህ ስሞች ናቸው አይደል? ማን የሚለውን ስም ነው ያነሳው? ፈኢነ አላህ ሐዩን ላ የሙት፣ አላህ እኮ ሕያው ነው መቼም የማይሞት ጌታ ትልና ገጠር ስትሄድ ታስረዳቸውና ለዘመዶችህ የአብሬት ሼኾችን ጉዳይ ታነሳለ። አብሬትን የሚያመልክ ካለ አብሬት በእርግጥ ሞቷል። አላህን የሚያመልክ ካለ ግን አላህ ሕያው ነው። ከአብሬትና ከነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማን ይበልጣል ትላቸዋል። የአብሬት ተከታዮች የነቢዩ ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሞት አረጋግጠው የሼኽ አብሬት የሚባሉትን ሰውዬ ሞት ግን መቀበል ከብዷቸው ምን ይላሉ? የአብሬት ሼኾች ተመልሰው ይመጣሉ፣ እሳቸው ሲመጡ ሳንቲም ይቀየራል፣ ኑሮ ይረክሳል ብለው ድጋሚ በተስፋ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። ይሄ ነው ሽርክ ማለት ወንድሞቼ። ነቢዩ እጅተኒቡ ራቁት ያሉት ይሄንን ነው፣ ሌላ እኮ አይደለም። ይሄን ያራቀ ሰው እሳት ስለሚገባ ከኛ ምን ይጠበቃል?
የተውሂድ ሰዎች ነን ብለን ጥጋችንን ይዘን ቁጥራችን የተውሂድ ሰው 1 የተውሂድ ሰው 2 የሱና ወንድሜ እያሉ መተቃቀፍ አይደለም። የነብያትን ሥራ መስራት። በየቤታችን ስንት እንዲህ አይነት የእሳት ሰው ተዘጋጅቷል እሳት ሊገባ። በአንድ ቀን ዳዕዋ ይሳካል? አይሳካም። በነብዩ አንደበትም ተደርጎ አልተሳካም። ብዙ ትግል ይፈልጋል። ባስረዳህ በተቆረቆርክ ቁጥር ግን ይሄን የመሰለ ፍንትው ያለ ብርሃን ሰዎች ይቀበሉታል። ስለዚህ መጀመሪያ ጥሪ ከምን መሆን አለበት? ከተውሂድ። ሰዎች ወደ ተውሂድ ይጠራሉ። መጀመሪያ ሰዎች መላቀቅ ያለባቸው ምንድነው? ሽርክ የተባለውን ጉዳይ። ሁለተኛ ወሲህሩ ድግምት። ወሲህሩ ድግምት ትልልቅ ወንጀሎች ከሚታወቁባቸው ባህሪዎች ውስጥ ብለን 130 ሐዲስ ላይ ያሳልፈናል። ከባኢር 4 ባህሪዎች አሉት። ምን ምን ናቸው? አንደኛ ነብዩ ከባኢር ነው ብለው የጠቀሱት ይሄው እዚህ 1። ሁለተኛ እዚህ ምድር ላይ ቅጣት የተቀመጠለት የሰረቀ ሰው እጅ ይቆረጣል አይደል? እጅ ካስቆረጠ ያ ወንጀል ምንድነው ማለት ነው? ከከባባድ ወንጀሎች ውስጥ ነው። የድግምተኛ ቅጣቱ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? አንገቱን በሰይፍ ነው የሚባለው በሸሪዓ ከባድ ወንጀል ስለሆነ። ሶስተኛ ከባኢር መሆኑ አንድ ነገር ለማወቅ ጀነት አያስገባም እሳት ነው መኖሪያው የተባሉ ወንጀሎች ምንድናቸው? ከትልልቅ ወንጀሎች ውስጥ ናቸው። አራተኛ እርግማን ያለበት። ለምሳሌ ለአነ አላህ መለዓነ ዋሊደይ ወላጆቹን የረገመ ሰው አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ረግሞታል። ስለዚህ ወንጀሉ ምንድነው? ከባኢር ነው። ሁለተኛ ላ የድኹሉል ጀነ ቃጢዑ ረሒም ዝምድናን የሚቆርጥ ሰው ጀነት አይገባም። ጀነት አይገባም ከተባለ አንድ ወንጀል ምንድነው? ከባኢር ነው። ሶስተኛ ዝሙት የሰራ ሰው ተቀጥቅጦ ይገደላል ባለትዳር ከሆነ። ምድራዊ ቅጣት ከተቀመጠለት ምንድነው ወንጀሉ ማለት ነው? ከባኢር ነው። አራተኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ ወንጀል ከባኢር መሆኑን ከጠቀሱ ወንጀሉ ምን ይሆናል ማለት ነው? ከባኢር ይሆናል። ከባኢር በምንድነው ወንጀሉን ማስማር የሚቻለው? ንጹህ ተውበት በመግባት ንጹህ ንስሐ በመግባት። ጥቃቅን ወንጀሎችስ በውዱ በሰላት በመሳሰለው ራሳቸው እየተናዱ ይሄዳሉ። ሲህር ማለት ምን ማለት ነው? 2 አይነት ነው። አልዓጥፉ ወሰርፉ። አልዓጥፉ ማለት 2 አካላትን መሰብሰብ፣ ወሰርፉ 2 አካላትን መለያየት። አላህ ይጠብቀንና ሁለቱም የእሳት ናቸው። አጥፉ ማለት ምን ማለት ነው? ልጅቷ ለምሳሌ ወንዱን አትወደውምም አታቀውምም፣ እሱ ደግሞ ወዷታል። ጌታ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላን መለመን እንጂ ያለበት የባሪያዎች ልብ በእጁ የሆነውን ጌታ። ሰዎች ግን ምን ያደርጋሉ? ጠንቋይ ቤት ይሄዱና ስለ ልጅቷ ኢንፎርሜሽን ለጠንቋዩ ይነግሩታል። ድግምት ይሰራና እሷ ስታልፍ ይሄን ነገር በምታልፍበት ቦታ ላይ በትነው ወይ ይሄንን እንዲህ አድርገው ይለዋል። ያን ሲያደርገው ካላህ ቀደር ጋር ይገጣጠምና ልጅቷ ማታቀውን ሰውዬ ይሄን ሰውዬ ክንፍ ብላ ትከተለዋለች። የተሰራው ስራ ምን አይነት ስራ ነው? የሰዎችን ህይወት ለማበላሸት እቺን ሴት ህይወቷን ለመጉዳት ካልፈለገችው ሰው ጋር ድግምት ሰርቶ እሷን ከቤቷ ማስወጣት። ይሄ ምን ይባላል? ይሄ ምን ይባላል? አልዓጥፉ መሰብሰብ። ወሰርፉ ደግሞ ማለት የሚዋደዱ የነበሩ ባልና ሚስቶችን ድግምት ይሰራባቸውና ምን ማድረግ? እንዲጠላሉ ማድረግ። ከመጠላላትም አልፎ በግድያ እንዲፈላለጉ ማድረግ። የሚዋደዱ የነበሩ አባትና ልጆችን አንደኛው ልጅ አባቴ እኮ ይሄኛው ልጅ ነው ከኔ በላይ የሚወደው ብሎ ድግምት ያሰራና በአባትና በልጅ መካከል መቃቃር እንዲኖር ያደርጋል። ስለዚህ ድግምት ልብ በሉ፣ ድግምት መስራቱ ማሰራቱ ላይ እንደርሳለን። መማሩ ኩፍር ነው። ማስረጃ በቁርአን ባቢል ላይ የወረዱት እነዛ ወማ ዩዓሊማኒ ሚን አሐዲን ሐታ የቁላ ኢነማ ነሕኑ ፊትነቱን ፈላ ተክፉር። ድግምት አስተምሩም ብለው ኢራቅ ላይ ሲመጡላቸው ምን ይሉ ነበረ? ባትማሩ ነው የሚሻላችሁ፣ እኛ ለፈተና ነው የተላክነው። ይሄ ነገር ክህደት ነው። ምኑ ነው ክህደት? መማሩ 1፣ መስራቱ 2፣ ማሰራቱ 3፣ ሁሉም ክህደት ነው። ስለዚህ ድግምትን ሙሉ ለሙሉ መጠንቀቅ ከአጥፊ ወንጀሎች ውስጥ ነው። 3ኛ
ወቀትሉ መግደል النفس ነፍስ ማጥፋት ንጹህ ነፍስ አለቲ ያቺ ነፍስ እኮ ከባህሪዋ ውስጥ حرم الله አላህ እርም አድርጓታል ኢላ بالحق አይ بحق الاسلام እስልምና በደነገገው መንገድ ብቻ እንጂ ያቺ ነፍስ እንዳትጠፋ ጥብቅ ናት ንጹህ ነፍስ ናት ያላትን መግደል ይሄም ከአጥፊ ወንጀሎች ውስጥ ነው ምንድነው የእስልምና መብት አንደኛ ሰውየው ሰው ከገደለ የእስልምና መብቱ ምንድነው ገዳይ ነውና የሰው ደም አፍስሷልና የተገዳይ ቤተሰቦች ምን እስካላሉ ድረስ ለአላህ ስንል አፉ ብለነዋል እስካላሉ ድረስ እሱም ይገደላል የገደለም በመግደል የሰዎች ህይወት ይጠበቃል ገዳዮች እንዲጠነቀቁ ሁለተኛ ባለትዳር ነው ሰውየው ባለትዳር ናት ሴትየዋ ትዳር የሚባልን ጸጋ አቀምሷቸዋል አግብተው ያቃሉ አግብቶ የሚያቅሰው ሊያረግ የሚገባው ምንድነው ሚስቱም ፈቶም ቢሆን ባሏም ፈታም ቢሆን ለትዳር ራሳቸውን አመቻችተው አላህ ባስቀመጠው ሐላል ህይወት ውስጥ ብቻና ብቻ ነው ሊኖሩ የሚገባቸው ትዳርን ከቀመሷት በኋላ ዝሙት ቢሰሩ ዝሙት ከትልልቅ ወንጀሎች ውስጥ ነውና ያላ ህግ በእነሱ ላይ ይፈጸማል ምን ተደርጎ መሬት ይቆፈርና እስከ አንገታቸው ድረስ ይገባሉ መሬቱ ይሸፈንባቸዋል በድንጋይ ተቀጥቅጠው ይገደላሉ አላህ ምን አለ የህጉ ባለቤት በአላህ ሃይማኖት ላይ እዝነት አያዛችሁ ህጉን ፈጽሙታል ለምን ولا تقربوا الزنا ዝሙት እንዳትቀርቡት انه كان فاحشه እሱኮ ጸያፍ ነው وساء سبيلا መመለሻውም የከፋ ነው ዛሬ ሰዎች ይሉሃል ማግባት ፈልጋለሁ ስትል ደሃ ወይ ወጣት ልትሆን ትችላለህ አርፋ ተቀመጥም ወይ ይሉሃል ገርል ፍሬንድ ይዘህ ግን አደባባይ ለአደባባይ ወክ ብታደርግ እድሜያቸው እኮ ነው ወጣቶች እኮ ናቸው ይባላል ይሄኛው ሚመራው ወዴት ነው ወደ ትልቁ ወንጀል ነው ያኛው ወዴት ነው ሚመራው የአላህን እዝነት ወደ ማግኘት ምክንያቱም እየኩኑ ፉቀራ يغنيهم الله من فضله ደሃንኳን ቢሆኑ አላህ ከችሮታው ያቀምሳቸዋል አለ እነማን ባለትዳሮች ስለዚህ ማንም የሙስሊም ወጣት ወንድ ሆነ ሴት ነብሱን ሊያነሳሳት ሊመክራት ራሱ የሚገባው ለትዳር ስትደርሺ እንዲህ ስትሆኚ ቢችል ገና ከዚሁ ምን ማድረግ ኩንያ ማውጣት ልጅ ባይኖረው ራሱ የገሌ አባት ተብሎ ራሱን ማስጠራት መልመድ አለበት አይሻ ልጅ አላት እንዴ የላትም የነብዩ ሚስት ማለት ነው የመእመናን እናት ግን ኡሙ አብዱራህማን ትባላለች አትባለም ትባላለች ለምን ማንም ሙስሊም ራሱን ሊያለማመድ የሚገባው በምንድነው የገሌ አባት አላህ ከሰጠኝ እንዲህ ሆናለሁ ተፋኡል ይባላል ዛሬስ እሱኮ ሲቆጠሩኮ ወደ 30 የሚሆኑ ገርል ፍሬንዶች ነበሩት ይባላል ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን አራተኛ ወአክሉ መብላት الربا ወለድን መብላት ይሄ ራሱ ከምን ውስጥ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከኔ ጋር ጦር እንደመማዘዝ ነው ያለው ነው አምስተኛ ወአክሉ መብላት ማል ገንዘብን አልየቲም የየቲምን ገንዘብ መብላት የየቲምን ገንዘብ መብላት አስመልክቶ አላህ ምን አለ ኢንማ ያእኩሉነ ፊ ቡጡኒሂም ናራን እነሱኮ በሆዳቸው ውስጥ የሚበሉት የጀሃነምን ፍም እሳት ነው አለ እንዴት ተደርጎ ነው የየቲም ንብረት የሚበላው ስትሉ ለምሳሌ አጎት ይኖራል ወንድሙ ባለሱቅ ይሆንና ሲሞት ልጆቹ አልደረሱም ብሎ ሚስትየዋ ምንም አታቀም ብሎ እኔ ላስተዳድርልሽ ንብረቱን ብሎ ከዛ ላይ ያላግባብ የሚበላ ከሆነ ያላግባብ የሚለውን አስምሩበት እመለስበታለሁ ይሄ ሰው ምን እየበላ ነው የጀሃነም ፍም እየበላ ነው ነገር ግን እሱ ከሆነ የሚያስተዳድራቸው ጊዜውን መስዋዕት አድርጎ ስራውን ትቶ የወንድሜን ልጆች ላሳድግ ብሎ ከሆነ ሚሰራው ሸሪዓ ፈቀደለት فليأكل ይብላ بالمعروف ተገቢ የሆነችውን ሚሰራባትን ገንዘብ ይብላ ፈህምቱ ነገርየው ሙጥለቀ ልቅ አይደለም የተዘጋው የተከፈተ ያህል አለው ለነሱ የወንድሞቼ ልጆች እንዳይራቡ ሰው ፊት እንዳይቆሙ ሌላ ሰው መጥቶ ገንዘባቸው እንዳይበላባቸው ብሎ ከነበር ምን ያደርጋል ማለት ነው ምን ያደርጋል በልኩ ያቅሙን ያህል ይበላል የነሱን ንብረት ሳይበድላቸው ከዛ ውጭ ግን የየቲሞችን ብር መብላት ያጎትም ይሁን ሁለተኛ ኤንጂኦ ከፍቶ ደግሞ የቲሞችን አስተዳድራለሁ ካለ በኋላ ለነሱ የሚመጣውን ብር
ተጠቅሞ ቢበላው ይሄው እዚህ ምድር ላይም ሆነ የቂያማ ቀን የሚያጋጥመው ምንድነው? እየበላ ያለው እኮ የጀሃነም ፍም እንጂ ሌላ አይደለም። ስለዚህ እርዳታ ድርጅት ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች በጣም ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይገባቸዋል። ድህነት ችግርን ከሚያስፋፉ ጉዳዮች ውስጥ ቁጥር አንዱ ምንድነው? አገራችን ላይ አሁን ጦርነት ነበር አይደል? ቅርብ ጊዜ አሁንም ጦርነት ያለባቸው ቦታዎች አሉ። አላህ ሰላም ያርጋት ሀገራችንን። በጦርነቱ መሃል ምን ይደረጋል? እርዳታ ተብለው የሚላኩ እህሎችን ምስኪኖች ጋር እንዳይደርሱ ይሄንን የሚይዙ ሰዎች አሉ። ከዛስ በውድ የሚሸጡ አሉ። ሰው ይራባል፣ ሰው እንደ ቅጠል ይረግፋል። ከዚህ ሀብት ሰበሰብን ይላሉ። መጨረሻቸው ምን እንዲሆን ፈልገው ነው ይሄንን ገንዘብ ብለው የሚሰበስቡት? ሲሰበሰብ ምድራዊ ምንድነው? እሳት ነው። ከባድ ጥንቃቄ ይፈልጋል። ስድስተኛ ተወሊ ማለት ጀርባ ሰጥቶ መሄድ። የውመ በዚህ ቀን ላይ በመቼ ቀን ላይ? አዛሕፊ ሙስሊሞች ከካህዲያን ጋር ጦርነት ላይ ፊት ለፊት በተጋጠሙበት ቀን ጀርባ ሰጥቶ መሄድ። አንደኛው ሁለተኛው ጀርባ ሰጥተው ሲሄዱ ተዋጊዎቹ ምን ያደርጋል? ሞራላቸውን ይገልና እነዚህ ምንሽሽ እንዲሉ ያደርጋል አይደል? ይሄም ከከባባድ ወንጀሎች ውስጥ ነው። ሰባተኛ ወቀድፉ ቀድፍ ማለት መውጋት። አልሙሕሰናት ጥብቅ ሴቶችን፣ አልሙእሚናት አማኝ የሆኑትን፣ አልጋፊላት ጉዳይ ውስጥ ጭራሽ የሌሉበትን ሴቶች ምን ብሎ መወረፍ? እቺኮ አተራማሽ ናት፣ እቺኮ እንዲናት ብሎ ባላዩት ነገር መመስከር። በሸሪዓችን በጣም በዲኑ የምናቀው አንድ ግለሰብ መጣ። በደንብ አስምሩልኝ፣ ያዙ ይሄን ነጥብ። አይደለም በዲኑ ማይታወቅ በጣም በዲኑ የሚታወቅ ለምን የመስጂድ ኢማም አይሆንም? ብቻውን መጣ። ምን ሊል? እቺ ሴት እኮ አተራማሽ ናት ሊል። ቃሉ መጠቀም ስለማልፈልግ ነው። ከዛ ምን ይከሰታል? እሱን እንገርፈዋለን 80 ጅራፍ። ምን ይዞ ነበር የመጣው? እመሰክራለሁ ብሎ ሸርጡን መስፈርቱን ሳያሟላ እቺ ልጅ እኮ ከወንድ ጋር ዱርዬ ናት ያለው ግለሰብ ምን ይደረጋል? 80 ጅራፍ ይገረፋል። ኢማሙና ሙአዚኑ መጡ። ለሰፈሩ እንግዲህ ትልቅ ቦታ ያላቸው ሁለት ሆነው መጡ። 80 ይገረፋሉ። እቺ ልጅ ዝሙተኛ ናት ቢሉ። ሶስት ሆነው መጡ። ሶስቱም 80 ይገረፋሉ። አራት ሲሆኑ ብቻ ነው የሚታመኑት። ከዚህ ምን እንይዛለን? በሰፈር ውስጥ ያሉ ጎረምሶችማ ወይ ራሱ ይወዳትና አልሳካለት ሲለው እቺ አተራማሽዋ እንትኗ ምናም ብሎ ያን ቃል ይጠቀመዋል። በሸሪዓችን ምን ተሰጠው ማለት ነው? ከከባባድ ሰባቱ አጥፊ ወንጀሎች ውስጥ ሰባተኛው ይሄ ሆነ ማለት ነው። ኸይር ዘጠነኛ ሐዲስ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا يجأ يطعن ይሄ ደግሞ ሐዲስ የሚያወራው የራስን ነፍስ ስለማጥፋት ነው። አላህ ይጠብቀንና በዚህ ዘመን እየበዛ ያለ ወንጀል። በትላንትናው ዕለት የ15 ዓመት ሙስሊም ወጣት ራሱን አንቆ ገሏል። የ15 ዓመት ወጣት በዚህ ጊዜ እንደ ፋሽን ራስን ማጥፋት ወጣቶች እየሞከሩት ነው። ያውም ትልቅ ሰዎች እኮ አይደለም ነፍሳቸውን የሚያጠፉት፣ ወጣቶች ራሳቸውን እያጠፉ ነው። ሐታ ሌሎች ምን እስኪሉ ድረስ አንድ ዶክመንተሪ ፊልም አይቻለሁ። በሊቢያ በኩል ተደርጎ አይደለ ዩሮፕ እንገባለን የሚሉት ሰፈር ውስጥ ይወራል። አንተ የእንትና ልጅ አየው እንዴ? ምና ጀርመን ላይ የተነሳውን ፎቶ አየው እንዴ? አቦኛም እዚህ ሶስተኛ ዓለም ላይ ተቀምጠን ወይ ዩሮፕ ወይ ሞት ይላል እንትኑ ራሱ ዶክመንተሪው። ዩሮፕ ኦር ዳይ ይላል፣ እንግሊዝኛ ነው። በሊቢያ በሜዲትራኒያን ባህር እየሄዱ ወጣቶቹ ልክ ፖሊስ ከከበባቸው ወደ አፍሪካ ሊመለሱ ምን ያደርጋሉ? ከሩቁ ገና የፖሊስ መርከብ ካዩ ባህር ውስጥ ገብተው አሳንባሪ ብላን ይላሉ። ላኢላሃ ኢላላህ። ተመልከቱ፣ የራስን ነፍስ ባህር ውስጥ ከቶ የራስን ነፍስ ከተራራ ላይ ወርውሮ ማጥፋት ማለት ነው። ይሄው ሐዲሱ ምን ይላል?
عن أبي هريرة كعب هريرة تيزو رضي الله عنه الله ملكم سراتشون يودد الله أن رسول الله يا الله ملك تنيا صلى الله عليه وسلم قال يا الله صلاتنا سلام برساتشو ليهون ديالو من تردى يتنكبال للسو من جبلين كترار لي يتنكبال للسو فقتل نفسه كترار لي دمو تنكبال له نفسنا تفات كترار لي يتنكبال له هم بلونو رسول لما تفات فهو يهجل سبكو في نار جهنم ساتو استيقبال يتردى فيه أهونم يتنكبال فيه بجهنم است خالدا زوتاري مخلدا زلالم ألمون فيها بسوا بجهنم است أبدا لزوتر جهنم است نواري سيهون بزيه ملك من يرجع እሳት ውስጥ እየተንከባለለ ለምን እቺ አላህ ያከበራት ነፍስ ወንድሞቼ እሱ እንጂ ማንም ሊወስዳት አይችልም አንድ አልጨረስኩም ሁለተኛ እሱ ባዘዘው መንገድ እንጂ የሰው ነፍስ አጥፊ የተባሉት ሰዎች ራሱ ከዛ ውጭ ሊገሉ አይገባም ለምሳሌ ጦርነት ላይ ፍልሚያ እየተደረገ እነማን ከተያዙ ጠላቶች ከተያዙ በእሳት ማቃጠል አይቻልም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ስላሉ የእሳቱ ባለቤት እንጂ በእሳት መቅጣት አይችልም አንድ ጉንዳን በላች ያቺን ጉንዳን ትገላታለህ እንጂ በእሳት ማቃጠል አትችልም ይሄ ተይዞ ነው ፈትዋ የተሰጠው ምን ከተማችን ላይ የሚሸጡ ዝንብ መግደያዎች አልነበሩ መብራት ላይ ምናምን የሚሸጡ የቴኒስ ራኬት የሚመስሉ ኤሌክትሪክ ሚለቁ ማለት ነው በእሳት ነገር በኤሌክትሪክ ነገር ሰው መግደል ስለማይቻል ምን አልሆነም ማለት ነው እነሱም መጠቀም አልተቻለም ሁለተኛ ወመን ተሐሳ የተጎነጨ ሰው ሱመን መርዝን የተጎነጨ ሰው فقتل نفسه መርዝ ጠጥቶ ደግሞ ነፍሱን አጠፋ የሽንት ቤት ማጠቢያ ያለ አንድ ኬሚካል አንጀት በጣጥሶ የሚገል አንዷ ሴት ምን ብላ እንደው አላህ ይጠብቀን አላህ ዝርያዎቻችንን ያስተካክልልን የሆነ ወንድ ወዳ ነው አላህ ያሳያችሁ ልጁ ባለ ትዳር ነው ሙስሊም ነው በእስልምና 2 3 4 ድረስ ማግባት ይቻላል በግልጽ ጥያቄዋን ታቀርባለች አይደል እሱም እምቢ ማለት መብት አለው የለው ነብዩ እንዳሉት ማለት ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሆነች ሴት መጣች እኔ ነብሴን ለርሶ ጀባብ ይያለው ፈልጌውታለው እርሶ ይፈልጉኛል ያለች ከላይ ጀምሮ አንዴ እስከታች አዩት እዛው አቀርቀረው ቀሩ እሷም ነብሷን ማቀረቧ በእስልምና መብት ነው ሴት ልጅ ወንድን ከወደደች እወድሃለሁ ብላ መጠየቅ ወንድም አይቶ አያትሆኝኝም አልፈለኩሽም ማለት መብቱ ነው ልክ ወንድ ልጅ ሲጠይቃት ሴት ልጅ እኔ አልፈለኩም ማለት ሙሉ መብት እንዳላት ሁሉ እቺ ሴት ወደደችው በሚዲያ ወጣ እሺ ካላልከኝ ክሎሮክስ ጠጣለሁ አለች ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ይሄው ነብዩ ምን አሉ ወመን ተሐሳ የተጎነጨ ሰው ሱመን መርዝን فقتل نفسه ነፍሱን የገደለ ሰው فسمه መርዙ في يده በእጁ ይደረግለታል የተሐሳሁ ይጎነጨዋል في نار جهنم ውስጥ خالدا ዘውታሪ مخلدا እዛው ተቀማጭ ሲሆን فيها أبدا በጀሃነም ውስጥ ለዘላለም ዓለም ተቀማጭ ሲሆን አሁን አንድ ትምህርት ሰጣለሁ አላህ ከሚገሰጹበት ያደርገን መርዝ የጠጣ ሰው አግኝቼ ነበር እኔው ራሴ ተገናኝቼ ነበር ኑሮ መሮኛል ብሎ መርዝ የጠጣ ሰው ጋር በአካል ተገናኝቼ ነበር ተርፎ ማለት ነው ምን አለኝ መርዙን ከጠጣው በኋላ አኺራዬ እንዳይበላሽ ደግሞ አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላላህ ወአሽሀዱ አነ ሙሐመድን ረሱሉላህ ልል አቀባበልኩ አለ አላህ ያሳያችሁ እንግዲህ አላህ ያሳያችሁ ሰሞኑን ምን እንዳረገው ልጅ አባቱን መዲና ላይ ሊገል እንዳለው ልጅ ማለት ነው መዲና መስጂድ ላይ አባቱን አንቆ ሊገል ያስደነግጣል አይደል ያስደነግጣል ምን ሆኖ ነው ሲባል አባትየው ሁሉ ጊዜ አላህ ወይ መዲና ግደለኝ እያሉ ዱዓ ሲያረጉ ይሰማል ከዛ ለምንድን ነው ያረከው ተባለ አስለቅቀው ሲይዙት እኔ የማያነኩት ሁሉ ጊዜ መዲና ግደለኝ ስለሚል ዱዓው ይስተጃብ እንዲሆንለት ነው ያነኩት አለ لا حول ولا قوة إلا بالله መርዝ የጠጣው የሚያገኘውት ሰውዬ ምን አለኝ መርዙን ጠጥቼ አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላላህ ልል ሞከርኩ አለ
ጠፋብ እምቢ ያለኛል ይቻ አሽሀዱ አላ ኢላሃ ኢላላህ ምትመጣው በአላህ መንገድ ላይ አላህ የከለከለው ርቀን ስንኖር እንጂ አላህ ጀሃነም ያስገባል መርዝ መጠጣት እያለ መርዝ እየጠጣን አሽሀዱ አላ ኢላሃ ኢላላህ አንልም አበደን አሁን ዲጮክ ምለው ለመሰላችሁ እንደ ፋሽን እኔ መሮኛል ኑሮ የሆነ መስጂድ ላይ ሽንት ቤት ውስጥ ገባው ጽሁፎች በብዛት ይጻፋሉ ሽንት ቤት ውስጥ ቀልድም መጻፍ የለበትም ሰውየውን እዛ ውስጥ በሳቅ እንዳይገለው አረ ምንም ነገር ሽንት ቤት ውስጥ አይጻፍም አይደል ችግር ግን በዘመናችን ስለገባ አንዱ ሰው ቸግሮኛል ብሎ አካውንት ነምበሩን ቁጭ ያረጋል የራሱ ጽሁፍ እንደሆነ ግን ያስታውቃል ማርከሩ ላይ ሞት ምን ነው ጨከክብኝ ይለዋል ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ሞት ምን ነው ጨከንክብኝ ላ ኢላሃ ኢላላህ ሐታ ሞት ራሱ የሚለመነው ሞት ነው እንዴ አያችኋል ፋውል ውስጥ ስትገባ ማንን ምን መለመንላ እንዳለብህ ራሱ አታውቅም መለኩል መውት ራሱ እንደዚህ ተብሎ እኮ አይለመንም ነብዩ ምን አሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የፈለገ የዱንያ መከራ ቢደርስባችሁ ሞትን እንዳትመኙ አሉ መልካም ሰሪ ከነበር ይቀጥላል አሉ መጥፎ ሰሪ ከነበረ ተውበት ሊያደርግ ይመቻል አሉ ሄዶ ልመለስ እማይል አለ ወንድሞቼ መሄድን ቀላል አድርገው ይወስዱታል ዕውቀት የሌላቸው ሰዎች ሁላችንም ከገባን በኋላ ግን እዛ ምን እንደምንል አላህ ነገረን ረቢ ርጂዑን ጌታችን ሆይ መልሰን እንላለን ለምን ስንቁ ትንሽ ስለሆነ ከመንገዱ አኳያ ስንቅ በጣም መዘወድ እንደሚያስፈልግ የሚያውቁት ሷሃባዎች ምን አሉ አቡ ሁረይራ አለቀሰ ከመሬት ተነስቶ የሚለውን ያዙልኝ ሰው ሞቶበት አይደል ሚበላው አጥቶ አይደል አለቀሰ ምን ያስለቅሰሃል ሲባል እኔን የሚያስለቅሰኝ የመንገዱ ርዝመትና የኔ ስንቅ ማነስ ነው አለ በፀሐይ መውጫ እስከ ፀሐይ መግቢያ የሱ ስም ሳትወሳ በየደቂቃው ማታልፈው ከነብዩ ስም ቀጥሎ የማን ስም ይነሳል አቡ ሁረይራ እንዳስተላለፈው ነብዩ እንዲህ እንዳሉት ተብሎ የሚወራለት ቁጥር አንዱ ሷሃባ ምን ይላል እኔን የሚያስለቅሰኝ የመንገዱ ርዝመትና የኔ ስንቅ ማነስ ነው ይላል ዛሬ ስንቅ የሌለን ሰዎች በዛ ላይ ደግሞ ኻቲማን በሚያበላሽ ነገር ራሴን አጥፍቼ ልሙት እሚል ፋሽን መጥቷል በተለይ ወጣቶች ላይ እንጠንቀቅ ሶስተኛ ወመን ቀተለ ነፍሰሁ ነፍሱን የገደለ ሰው ቢሐዲድን በስለት በቢላዋ ሐዲድ ማለት ብረት ቢላዋ ስለት የገደለ ሰው فحديدته بلاوكو في يده بجولا يتدرجلتالج يجاء بها ميوغابات يهونش بسوا في بطنه هودون يوغاباتال يت في نار جهنم مستراسون دغاغمو انديوغا يدرجال خالدا مخلدا فيها ابدا لزوتر لزلالم راسون جهنم مست هونو አሁንም ብረት ተሰጥቶት ይወጋታል ከዚህ ምን እናያለን የወንጀሉን ከብደት እናያለን የምንን ራስን የማጥፋት አላህ ይጠብቀንና ሴቶች ምን ይላሉ እሱን አጥቼ መኖር አልችልም ልሙት ይላሉ ወንዱ ምን ይላል ሞት አይሻልም እንዴ ያለሷ ህይወት አለው ይላሉ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን እልፍ ሲሉ እልፍ ይገኛል ለአንዱ ያልሆነ ለአንዱ ይሆናል ህይወት እንደዚህ ነው እዩ ኡሙ ሰለማ የአቡ ሰለማ ሚስት ነበረች አቡ ሰለማ ማአቅድሪሂ እሱንም ያክል ትልቅ ሰው አልነበረም በጣም ተወደው ባሏ ነበር ሞተ ነብዩ ምን አሏት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰብር አርጊ አላህ በተሻለ ይተካሻል አሏት የሷን መልስ ስሙ ደሞ ከአቡ ሰለማ የተሻለ ማን አለ ምታቀው ሱን ስለነበር ምታቀው ማንን ስለነበር ያንን ወርቅ ሰው እውነቷን እኮ ነው ግን የሰው አቻ በሌለው አላህ ተካት ምን ሊያሳያት ማንኛውም የዱንያ ጸጋ ስጦታው ካላህ ነው ለጥቂት ጊዜ ነው የምንጠቃቀምበት ሴት ቢሞት አዲስ ሴት ይመጣል ባል ቢሞት አዲስ ባል ይመጣል አንድ ዱንያ ቢጠፋ ሌላ ዱንያ ይመጣል ሙሉ ደስታ ያለው የት ብቻ ነው አኺራ ላይ ተንፈቀፈቀቻ ከዛ በኋላ ደግሞ በጊዜዋ መልሳ ሌላ ቀመሳት አላህ ማንን ነብዩን አቀምሷት ሲያበቃ ሁለት ሐዘን አዘነች አንድ ባልነታቸውን አጣች ሁለት ነብዩን አጣ ደግሞ አለቀሰች
ኡማው ግን እስከ ቂያማ ድረስ እሳቸውን አጥቶ ይኖራል። እሳቸው ምን አሉ? ልብ በል አይደለም ስለ ፍቺ ሊያወሩ ቀርቶ አንድ ሰው የሚወደውን አካል ቢያጣሉ አባቱን፣ እናቱን፣ ሚስቱን፣ ልጁን እኛ ዘንድ ምንወዳቸው ቢመስሉንም ሰው መቼም ሲሞት ለራሱ ቆይ አንዴ ላልቅስ አንዴ ልነሳና አይልም አይደል? ሁሉ ሰው ከራሱ በላይ የሚወደው የለም አይደል? እንዲወድ የታዘዘው ማንን ሲቀር ነብዩ ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዚህን ሁሉ ጥም ቆራጭ የሆነ ነገር ተናገሩ። እሳቸው ምን ሲሉ አንዲት ሐዘን ብታጋጥማችሁ በኔ ሞት ተጽናኑ፣ እኔን ከማጣት የበለጠ ሐዘን የለባችሁም አሉ። ወንድ ከድቷት የሄደ ሴት ነብዩን እንኳን አጥቼ እየኖርኩ አይደለሁ ወይ ብላ ተጽናና። እውነት ለነብዩ የነበራት ፍቅር ከራሷ በላይ ከነበር ሚስቱ አልፈልግህም ፍታኝ ብትለው አንድ ወንድ ችግር የለም እሳቸውን አጥቼ እየኖርኩ አይደለሁ ወይ ብሎ ይሄ ማለት ግን ስጋዊ ነገር አይጎዳንም ማለት አይደለም። እንደ ሰው ይጎዳል። ትልቁ ጉዳት ግን የዚህ ምድር ምንድነው? እሳቸውን አጥቶ መኖር ነው። انتهى الامر. 10ኛ ሐዲስ عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وستون شعبه والحياء شعبه من الايمان متفق عليه. ከአባ ሁረይራ ተይዞ አላህ መልካም ስራቸውን ይውደድላቸውና ان رسول الله የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል የአላህ ሰላትና ሰላም በርሳቸው ላይ ይሁን እንዲህ አሉ። አልኢማኑ እምነት ቢድዑን የምትለዋ ቃል ከ3 እስከ 9 ያሉትን ቁጥር ትይዛለች። አልኢማኑ እምነት እኮ ቢድዑን ወሲቱን አፎን ቢድዑን ወሲቱን ነበር መጀመሪያ ወሰብኡን ብዬ ያነበብኩት ሌላ ሪዋያ ስላለ ነው። ቢድዑን ወሲቱን ከ63 እስከ 69 ሹዕበቱን ቅርንጫፎች እኮ አሉት። ከነዛ ውስጥ ወልሐያኡ ሐፍረት እኮ ማንን ማፈር? አንድ አላህን ማፈር፣ 2 ሰዎችን ማፈር። ወንድሞቼ ይሰመርበት። አንድ ማንን ማፈር? አላህን ማፈር። 2 ማንን ማፈር? ሰዎችን ማፈር። ኢዛ ለም ተስተሒ ፈስና ማዕሽት። አላህንና ሰዎችን ማታፈራቸው ከሆነ እንደ ልብ ስራ የቂያማ ቀን ግን ሂሳብ ሆኖ ይመጣብሃል። ዛሬ እንደምታዩት ዓለምም ሆነ አገራችንም በጣም አስፈሪ ወደ ሆነ ሁኔታ እየሄደች ነው አይደለም? ደጃል ቢመጣ በምን መልክ ህዝቡ እንደሚቀበለው ዛሬ ያለው ምሳሌ ነው። አገራችን ላይ ማን ገባ ተባለ? አይ ስፒድ ሾው የሚባል ሰው ገባ ተባለ። ሚሰራው ሁሉ የጅል ስራ አእምሮ አለው ወይ እስክትል ድረስ ከመናገሬ በፊት ገብቼ ልሂድ ብዬ ቪዲዮዎች ውስጥ ገብቼ ማየት ጀመርኩ። ምን አይነት ሰው ነው? እንደ ውሻ ብሎ ሌላ እሱን ከሚመስል ልጅ ጋር እንደ ውሻ ይጫጫሃሉ እና ሰው ላይክ ይሰጠዋል። ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂኡን። አላህ አክብሮህ ሲያበቃ አለመሁ አልበያን ለሰው ልጅ ንግግርን አስተማረው ብሎ ሲያበቃ ማዝነው እንደሆነ ታውቃላችሁ? ወጣት ልጆቻችን በጠቅላላ በዚህ ሰውዬ በመለከፋቸው በላይክ በፎሎ ተለክፈው 48 ሚሊዮን እኮ ፎሎወር አለው ይላሉ። እና ምን ያደርጋል? ኢማን ይሆናል ወንድሞቼ፣ ኢማን ይሆናል። ከዛ የዓለማችን ረጅም የሚባለው ሰውዬ ጋር ሄደና የዛን ሰውዬ ጫማ አወለቀና ፊቱን መሬት ላይ አስተኝቶ የኔን ፊት እኮ ይበልጣል እግሩ አለና ብሎ እንደውሻ የዛን ሰውዬ እግር ላሰለት። ይሄንንም ሰዎች 200-300 ሺህ ላይክ ያደርጋሉ። መሬት ስል ጎንበስ ብሎ ለአላህ ቢሰግድ አይሻለውም ነበር? እያያችሁልኝ ነው ወንድሞቼ። ይሄን ሰውዬ በዚህ ደረጃ አቀባበል ከተደረገለት ኢትዮጵያም ላይ ሆነ ሌሎች አገራት ላይ ደጃል ቢመጣ በምን አቀባበል ልንቀበለው ነው? ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን። በእሳት ራስን መቅጣት ይቻላል? አይቻልም። አይ ስፒድ ሾው ምን ያደርጋል? የእሳት መከላከያ ልብስ ለብሶ ጋዝ ተርከፍክፎበት እሳት ላይ ይለከፋል። እሳቱ በጣም እየዘለቀ ሲሄድ ባህር ላይ ዘሎ ይወጣል። ይሄን ሰው ነው እንግዲህ ተጽዕኖ ፈጣሪ ኮንቴንት ክሪኤተር ይሏቸዋል። what is content? ወይ ለልጆች ማትስ የሚያስተምር አይደል፣ እንግሊዝኛ የሚያስተምር አይደል፣ ፊዚክስ የሚያስተምር አይደል፣ አገራችንን የሚጠቅም አይደለም። እንደ ውሻ የሚጮህ ራሱን በእሳት የሚያቃጥል የሰው እግር ጎንበስ ብሎ ጫማ የሚልስ የሰው ጣት የሚልስ መሬት ላይ ጅላጅል ስራ የሚሰራ ወጣቶች ታዋቂ መሆን ነው የምትፈልጉት? የት? እዚህ ምድር ላይ ላለ ሰው ባያቀህ ይሻልሃል።
ባያቀህ ይሻላል የምድር ሰው። ቢላል ባሪያ ተብሎ ሲሸጥ ከነበሩ ሰዎች ውስጥ ነው። ስሙ የቃል አገላለጽ የነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል አጠቃቀም። ቢላል ሆይ ምን ብትሰራ ነው? መጀመሪያ ምን አሉ? ጀነት ውስጥ እንድገባ ተደረግኩ አሉ። ማን? እሳቸው ገብተዋል ገና ቅያማ ሳይቆም። ጀነት ውስጥ ገብቼ ግን አሉት የእግርህን ኮቴ ከኔ ቀድሞ ይሰማሁት አሉ። ከማን? ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ የእግርህን ኮቴ ቀድሞ ይሰማሁት። ምንድን ነው የምትሰራው አሉት። በማንኛውም ሰዓት ውዱ አልፈታም ውዱ ባደርግ እንጂ አላቸው። እሱን አስከትሎ 2 ረክዓ ብሰግድ እንጂ። ምድር ላይ ባሪያ ሲባል የነበረ ሰው ጀነት ላይ ሳይሞት የኮቴው እግር ተሰማለት። ዛሬ ሮናልዶ ይላሉ የሰፈር ልጆች ሁሉ። ሳያስነጥሳቸው በግድ ያስነጥሰን ማለት ነው። ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ። የዚህ ነገር አደጋው እንዲገባችሁ ከፈለጋችሁ የዛሬ 3 ዓመት አካባቢ ሶሪያንና ቱርክን በእኩል ሰዓት የነካ መሬት መንቀጥቀጥ ነበር። በቴሌቪዥን ሁሉ ተዘግበዋል። አንድ ድፍን ህንፃ ከተደረመሰባቸው ልጆች ውስጥ የ14 ዓመት ይመስለኛል ወይ የ12 ዓመት ወጣት ልጅ ሶሪያዊ ከንትን ውስጥ አወጡት፣ ከፍርስራሽ ውስጥ ተጠየቀ። በህይወት ተርፈሃል ምን ትመኛለህ አሉት። ኢዛ ዙልዚለቲል አርዱ ዚልዛለሃ ማለት ምን ማለት ነው? ምድር መንቀጥቀጥን በተንቀጠቀጠች ጊዜ የትኛውን መንቀጥቀጥ ነው ይሄኛው መንቀጥቀጥ የሚያስታውሰን? የአኼራውን አይደል? ሳህ ይሄ ወጣት ምን አለ? ክርስቲያኖ ሮናልዶ ነው መገናኘት መፈልገው አለ። ከፍርስራሽ ውስጥ ወጥቶ በህይወት ድኖ ማለት ነው። ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን። ልጆቻችን እንዲህ አይነት ሰዎችን መውደዳቸው አያሳዝንም? ሜሲ ይልሃል፣ ምናምን ይልሃል፣ እንትና ይልሃል፣ ልባቸው ውስጥ ገቡ። አረ ትልልቅ ሰዎችም ሆነው ሃይላይቱን ምኑን ኳሱን በጣም ያያሉ። የጧት የማታ አዝካራቸውን አይሉም። እንትናማ እኮ ኤፌስ ይችልበት እንደ ሙዝኮ ነው የሚቆርጠው ይላል። ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ። ደጋግመህ የምታወራው ነገር ገብቶ ይወጣል እንዴ? የቱርክ ፊልም እየተባለ ሴቶች የሚያዩት አላር። ከነዛ ፊልሞች ውስጥ አንዱ አክተር ሙሐነድ ይባላል። ሴትየዋ አርጣለች አለ። ዘመዷ ነው የሚነግረኝ። ማረጥ ታውቃላችሁ? የወር አበባዋ የቆመባት ሴት ማለት ነው። የሚገመተው እቺ ሴት ስሜት የላትም ተብሎ ነው አይደል? እየተነሳች ከኢሻ በኋላ ፊልሙን ራሱ ነቃ ብላ ለማየት አሉ ጋደም ትላለች አሉ የፊልሙ ሰዓት እስኪደርስ። ያም ፊልም ስትቆመኩም ለካ ገብቷል አጅሬ ውስጧ ማለት ነው። ለማንም የማይቀረው ሞት መጣ። ላኢላሃ ኢላላህ ይላል ቤተሰብ ተሰብስቦ ላኢላሃ ኢላላህ እንድትል ሙሐነድ እያለች ዱንያን ተሻገረች። ቆይ ወንድሞቼ አሁን ይሄ ጉዳይ ለሷ ብቻ ነው አይደል? ለሁላችንም እኮ። ምን ብትቋጥር ነው ወር አበባ የጨረሰች ሴት፣ ወደ እርጅና እየሄደች ያለች ሴት፣ የፊልም አክተር እየጠራች ወደ አኼራ የሄደች ወንድሞቼ፣ ይሄ ህፃን ልጅ ከምን ውስጥ ሲወጣ ንገሩኝ? ከፍርስራሽ ውስጥ ሲወጣ እኔ ከዚህ በኋላ ሐፊዘል ቁርአን ነው መሆን መፈልገው፣ መካ ሄጄ እንዲማረግ ነው መፈልገው ነው ያለው አይደለም። ክርስቲያኖ ሮናልዶ መገናኘት ፈልጋለሁ አለ። ልብ ይሰብራል፣ ህመም ነው። ሁላችንም በልባችን ውስጥ ያስገባነውን እንወቅ። ዛሬ እኮ ቡድናችን ተሸነፈ ብሎ ጸጉሩን የሚነጭ ፊቱን የሚመታ ትውልድ ያለበት እኮ ነው። አለ የለም? አለ። ኢንሻአላሁ ተዓላ ከ11ኛው ሐዲስ እናነሳለን። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሱ ውዴታ የተሞላ ልብ አላህ ይስጠን። የነብዩን ሱና የትም ቦታ ከሚያከብሩ ሰዎች አላህ ያደርገን። መጨረሻችንን አላህ ያሳምርልን። ሱብሓነከ አላሁመ ወቢሐምዲክ አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላ አንተ አስተግፊሩከ ወአቱቡ ኢለይክ።